डॉक्टर मानसिंह भमात, श्री काळूभाई मालवियाड, श्री हरिभाई पटेल, श्री जिग्नेशभाई सेवक, महिला आयोगना पूर्व चेरपर्सन श्रीमती लीलाबेन अंकोलिया, स्थानिक स्वराजना प्रभारी श्री मयूरभाई रावल, पूर्व जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती रमीलाबेन डामोर, श्री दिनेशभाई पटेल, श्री मुकेशभाई शुक्ल, पूर्व जिला प्रमुख श्री जेपी पटेल, प्रदेश एसटी मोर्चाना मंत्री श्री संजयभाई पारगी, आमंत्रित सर्वे महानुभावो, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आजे गोविंद गुरुनी पवित्र भूमि पर हूँ ज्यारे आयो छुं त्यारे मानगढ़ना वीरो अने गोविंद गुरु ने सत सत वंदन करूँ छूं। छेल्ला एक अठवाडियाथी स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी अने जुदा जुदा जिल्लाओमां प्रवास दरमियान दरेके दरेक जिल्लामां भारतीय जनता पार्टी अने भारतीय जनता पार्टीना दरेके दरेक उमेदवार जीते ए प्रमाणेनो उत्साह दरेकमां जोवा मळ्यो छे। अने एटले ज आजे जनता जनार्दननो विश्वास जन समर्थन जे प्रमाणे मळ्युं अने ए जन समर्थनना कारणे विकासना कामों पण आ विश्वासनी सामे जनता जनार्दनना कर्या छे। माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाईए आ विकासनी राजनीति शरू करी एनो मोटो फायदो पण आपणने बधाने थयो छे कि आजे ज्यारे ज्यारे पण पहला इलेक्शनो आवे एटले इलेक्शन पूरुं थाय त्यां सुधीमां क्या तो बे भाई वच्चे बोलवानुं बंध थई गयुं होय, बे गाम वच्चे बोलवानुं बंध थई गयुं होय, हाम हामे आई गया होय बधा क्यांय सुधी ने बधी वेर भावना ऊभी थयेली चाल्या करे। पण ज्यारथी माननीय नरेन्द्रभाईए आज विकासनी राजनीति शरू करी तो दरेक जणे काम बतावવું પડશે કે ભાઈ તમે શું કામ કર્યું, પ્રજાજનોની વચ્ચે રહીને તમે જે કામો કર્યા હોય અમને કહો અને એ પછી તમે વિશ્વાસ લઈને મત લઈ જાઓ અને જે વિકાસના કામો અમે કર્યા એ તમારા સુધી પહોંચાડ્યા અને એનો વિશ્વાસ अमने मळतो रह्यो छे, जन समर्थन अमने मळतुं रह्युं छे अने आ स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां पण तमारुं जन समर्थन भारतीय जनता पार्टीने अचूक मळवानुं छे ए आपना उत्साहमां देखाय छे। परिस्थितिओ शुं हती, केवी हती, क्यां पाणीनी समस्या, पाणीनी समस्या सामे कोई जोनार नहीं, कोई विचारे नहीं कि आ पाणीनी समस्यानो उकेल शुं होई सके। पण माननीय वडाप्रधान श्री एक एवुं नेतृत्व छे कि जे हमेशा कोई दिवस नानुं विचार्युं नथी अने ज्यारे ज्यारे विचार्युं छे त्यारे एवा स्केलमां विचार्युं जेथी करीने कोईने तकलीफ ना पड़े। पाणी माटेनो विचार कर्यो होय, लाइट माटेनो विचार कर्यो होय, रोड रस्ता माटेनी बात होय, आ दरेक दरेक जे बेसिक जरूरियात छे आज बेसिक जरूरियात पूरी थाय तो पछी पाछळनी बधी सेवाओ जन सेवाओ थई सके। अने लाइट ज्यारे गामे गाम पहोंची होय, रस्ता गामे गाम पहोंच्या होय त्यारे तमे नाना मोटा उद्योग, तमारी खेती, तमारामां पाणी आवता मळे एटले दरेके दरेक फेसिलिटी, जन सुविधाओ, स्वास्थ्य सुविधाओ पण गामे गाम पहोंची छे। आज नाना नाना जे गाममां पण मल्टी स्पेशियालिटी होस्पिटल ऊभी थई अने एनुं कारण ज ए छे के त्यां मळती आपणने मळती जे जरूरियात जोईए छे ए गामे गाम सुधी पहोंची छे। अने आ जे मल्टी स्पेशियालिटी होस्पिटल आज ग्राम स्तरे, तालुका स्तरे जे आपणने जोवा मळे छे एनी अंदर प्राइवेटनी जग्याए सरकारमांथी सरकारी होस्पिटल जगह प्राइवेट होस्पिटल में पण जे मान्य वडाप्रधान श्री आयुष्मान कार्ड आप्युं छे ने
એની અંદર પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં પણ તમે જઈને તમારું સ્વાસ્થ્યની સેવા કરાવી શકો છો. કોઈ પણ બીમારી આવે, પહેલા બીમારી આવે તો બીમારી, જે ઘરમાં બીમારી આવી અને જો એનું સામાન્ય પરિવાર હોય તો આખી જિંદગી એની દેવામાં જતી રહે. એમના દીકરા દીકરીને ભણાવવાનું બંધ કરી દેવું પડે, ત્યાં સુધીની સમસ્યા ઊભી થઈ જાય. આખી જિંદગી, આખું પેઢી તમારી દેવામાં ડૂબી જાય. પણ આ આયુષ્યમાન કાર્ડ આવવાના કારણે આજે કોઈ પણ ઘરમાં કઈ પણ બીમારી આવે તો એ તરત જ આ કાર્ડ લઈ જઈ એક પણ પૈસો ભર્યા વગર પોતાનું સ્વાસ્થ્યની સેવા કરાવી શકે, એ પ્રમાણેનું આયોજન. અને સારવાર લીધા પછી ઘરે જવા માટેના પણ 300 રૂપિયા સરકાર આપે. 300 રૂપિયા સરકાર. યોગથી આયુષ્યમાન સુધીની ખૂબ સરસ યોજના બનાવી છે. પોતાના માટે ઘર બનાવવા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત હમણાં ઊન પ્રમુખ આવતા હતા, ગામના લોકોએ એક ગામમાં 800 મકાનો અમુક ગામોમાં તો મંજૂર થયેલા છે. 800 મકાનો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં, દરેકના માથે છત મળે એવા અભિગમ સાથે આ યોજના શરૂ થઈ છે. એનો લાભ બધાને મળ્યો છે. દરેકે દરેક યોજના અને એની યોજના પાછળનો ખર્ચ જ, આજે આપણે પૈસા તો આપણે આપીએ છીએ. અહીંયાથી તળાવોની વાત થતી હતી. તળાવો પહેલા 3 કિલોમીટર સુધીની મર્યાદામાં આપણે ભરતા હતા અને એ પછી હવે આપણે 7 કિલોમીટર સુધીનું જેટલા તળાવો હોય એ બધા ભરવાને મંજૂરી આપીએ છીએ. 7 કિલોમીટર સુધી, એટલે તમારા ગામનું કોઈ તળાવ ભરવામાં બાકી નહીં રહે. ખૂબ સારું રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અહીંયા આગળ વહીવટી સુધારણામાં પણ, વહીવટની સરળતા કારણ પણ અહીંયા 2 તાલુકા નવા આપ્યા છે, ગોધર અને કોઠંબા. એના કારણે પણ તમને તાલુકા 2 સેન્ટરો વધ્યા. 2 તાલુકા બનવાથી એક તાલુકામાં જે પૈસા આવતા હશે હવે 2 તાલુકામાં વધારે આવશે અને એ બધા જ પૈસા વિકાસના કામોમાં તમે વાપરી શકશો. બે ત્રણ સુધારા સુશાસનના અંતર્ગત પણ કર્યા છે, એનો પણ ફાયદો તમને બધાને મળ્યો હશે. એક તો નવી શરતમાંથી જૂની શરત, અને નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં સીધા તમારા 7/12ના ઉતારામાં તમારા ખાતામાં સરકારે ડાયરેક્ટ સુધારો કરી દીધો. તમારે અરજીએ નહીં આપવાની અને આ તમારી નવી શરતની જગ્યા જૂની શરતમાં થઈ ગઈ. સાથે સાથે ભાઈઓના ભાગ વધે, તમારી પેઢી વધતી જાય એમ એમ તમારે જમીનોના ભાગ પાડવાના આવે અને એ ભાગ પાડ્યા પછી દસ્તાવેજનો ખર્ચો કોણ કરે, કેવી રીતે કરે, એવી પણ સામાન્ય પરિવારમાં મુશ્કેલી હોય એનું પણ સમાધાન સરકારે કર્યું છે. એમાં પણ 300 રૂપિયા ભરો અને તમારો આડી અને ઊભી લીટી બેયનો દસ્તાવેજ થઈ જાય એવું સરળીકરણ કરી દીધું છે. વહીવટી સુધારણા હોય, તમને આ મળતી દરેકે દરેક સુવિધા હોય, જેને કોઈ પૂછે નહીં એને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ પૂજ્યા છે. આદિવાસીઓની કોઈ પણ સમસ્યા અને સમસ્યાનું સમાધાન ના કર્યું હોય એવું ક્યારેય બન્યું નથી. ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આખા દેશમાં આ જન્મ જયંતિને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું કોઈએ શરૂ કર્યું હોય તો માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. જે સન્માન મળવું જોઈએ મળવું જ જોઈએ, અને તો જ આજે આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણી વિરાસત છે, એ બંનેને ટકાઈ રાખીશું તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. કોઈ પણ પ્રલોભન આપે, કામ કરવું નથી, જેને ભાગે કામ કરવાનું આવવાનું નથી, એ તો તમને જે કહેવું એ કહી શકે એવું છે. એમાં અમારે કંઈ એમાં કોઈને આપણે ટોકવા નથી, રોકવા નથી. આપણે આપણું કામ, આપણો ધ્યેય લઈને આગળ વધી રહ્યા છે. આજે વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત, આ વિકસિત ગુજરાત માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને આગળ વધવું છે. નાનામાં નાનો માણસ, છેવાડાનો માણસ આપણે મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે આવે એના માટેના હર હંમેશ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રયત્ન કર્યા છે. આ પ્રયત્નમાં
જેને જેને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે સરકારી દરેકે દરેક યોજના જેટલી યોજના બનાવી છે એ બધી યોજનાનો લાભ તમને મળે એના માટેના સરકારે પ્રયત્નો કર્યા છે. તમારા ઘેર બેઠા તમારી યોજનાનો લાભ મળે એ રીતનું આયોજન કર્યું છે અને એટલે જ આ વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ લઈ શકાય. અને વિકસિત ભારતના સંકલ્પ માટે વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાત માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને આગળ વધવું પડશે. અહીંયાથી જેમ કીધું એમ કે પૈસાનું આયોજન દરેકે દરેક પ્રજાજનોના જ્યારે કામ કરવા હોય ત્યારે આજે દરેક જિલ્લા સીટ ઉપર એક મેડિકલ કોલેજ બને એ દિશામાં ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. અને આજે આખો દેવ અંબાજીથી ઉમરગાંવ સુધીનો જે આખો બેલ્ટ છે એની અંદર પણ દીકરા દીકરીઓ આજે મેડિકલ એટલે કે ડોક્ટર થાય છે, એન્જિનિયર થાય છે, વકીલ થાય છે અને પાયલોટ સુધી પણ આ દીકરા દીકરીઓ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ખૂબ એજ્યુકેશનમાં પણ આખો પટ્ટો વધ્યો છે. એને પહેલા જ્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી અહીંયા મુખ્યમંત્રી ત્યારે આ પટ્ટામાં સાયન્સ સ્કૂલો નહોતી. સાયન્સ સ્કૂલો ના હોય તો એન્જિનિયર ડોક્ટર કેવી રીતે બની શકાય? એ શરૂઆત કરીને આજે જિલ્લે જિલ્લે મેડિકલ કોલેજ બને એ દિશામાં ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. અને આપણે સૌએ એના માટે હજુ પૈસાનું પણ આયોજન ખૂબ સારું ગુજરાત સરકાર પાસે છે. માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે અહીંયા આગળ ગુજરાતમાં મજબૂત ફાઇનાન્શિયલ પાયો નાખ્યો છે કે આજે આખા દેશમાં નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં ગુજરાત નંબર 1 પોઝિશન ઉપર છે. તમારા જે કામો હોય જિલ્લાના, હજુ પણ જે કામો બાકી હોય એ બધા જ કામો તમે આયોજનબદ્ધ રીતે અમારી પાસે લઈને આવો. તમારા એક પણ કામ બાકી ના રહે એ અમારી જવાબદારી છે. કોઈ કામ બાકી રહેવાનું નથી. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હર હંમેશ પ્રજાજનોની વચ્ચે રહેવા ટેવાયેલો કાર્યકર્તા છે. પ્રજાજનોનું એક્ઝેક્ટ તમારે શું જરૂરિયાત છે એ ફીડબેક અમારા સરકાર સુધીને એક્ઝેક્ટ પહોંચાડે છે અને એટલે જ આ કામ કરી શકાય છે. તમારો ને અમારો વિશ્વાસ, આપણું સમર્થન, જન સમર્થન અમને મળતું રહ્યું છે. એનું કારણ જ આ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હર હંમેશ પ્રજાજનો વચ્ચે રહીને કામ કરવા ટેવાયેલી પાર્ટી. ફક્ત ઇલેક્શન દરમિયાન જ કામ માટે આવવું એવું નથી. હર હંમેશ તમારી વચમાં રહીને કામ કરવા ટેવાયેલો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે. અને એટલે જ કહીએ છીએ કે જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે આવતા સાથી પક્ષોને પણ તમારે જાણવા જોઈએ શું બોલ્યા, કેવી રીતે બોલ્યા અને બોલ્યા પછી ઇલેક્શનમાં હારી ગયા પછી ક્યારેય તમારી વચમાં આયા છે કે નથી આયા એ પણ જોવું જોઈએ. અને વોટ આપો ભારતીય જનતા પાર્ટીને. 100% મતદાન થવું જોઈએ. જેનું જેનું નામ હોય બધાએ વોટિંગ માટે જવું જોઈએ. અને દરેકે દરેક ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તાલુકાનો ઉમેદવાર હોય, જિલ્લાનો ઉમેદવાર હોય, નગરપાલિકાના ઉમેદવાર હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીને બહુમત અપાઈને તમારા બધાએ 26મી તારીખે વિજય બનાવવાના છે. ગરમી છે, વોટિંગ માટે તકલીફ પડશે, પણ તમારી જેટલી અત્યારે જે ઉત્સાહ છે એનો એ ઉત્સાહ છેલ્લા 26 તારીખ સુધી રાખી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક ઉમેદવારને જીતાડશો. આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.